Good noon, my dear students. How are you? I hope you are all well. I am also well by the grace of Almighty God. My dear students, I am Popirani Mondol. I am your English teacher and assistant teacher of SM Model GOPT Primary School, Gopalganj Shodor, Gopalganj. Today, I am present here again to take your English class from class 3. So, my dear students, please join with me. Okay, ছোট্ট সোনামণিরা, তোমরা সবাই আমার সাথে আছো তো? আমি জানি তোমরা সবাই এই ক্লাসগুলো দেখছো। প্রথমে আমরা খুব সুন্দর একটা ভিডিও ক্লিপ দেখব। দেখতে চাও? চল আমরা সুন্দর একটা ভিডিও ক্লিপ দেখি। কি আমার ছোট্ট সোনামণিরা, দেখেছো? ভিডিওটা কি অনেক সুন্দর ছিল না? দেখেছো? এই ভিডিওতে আমরা দুটো প্রাণী দেখলাম আলাদা। বলতে পারো প্রাণী দুটির নাম কি? হ্যাঁ, আমি জানি তোমরা সবাই জানো। একটা ছিল কাউ, আর একটা প্রাণী যার নাম ছিল ফ্রগ। হ্যাঁ, একটা গরু এবং ব্যাঙ। কি দেখেছো? গল্পতে দেখলাম আমরা দি কাউ ইজ ইটিং গ্রাস। দি কাউ ইজ এ বিগ অ্যানিমাল and it is eating grass, and the frog is a small animal, but the frog wants to be like a cow, so he takes a deep breath, but he could not be big. At last he fails and lost its belly. হ্যাঁ, আমার ছোট্ট সোনামণিরা, ব্যাঙটি ঠিকই গরুটির মতো বড় হতে চেয়েছে, কিন্তু সে কিন্তু পারেনি। সে অনেক বড় বড় জোরে জোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়েছে, কিন্তু অবশেষে সে তার কি হলো? তার স্টোমাক, তার বেলি, অবশেষে তার পেট ফেটে গেল। সে আকাশে দেখেছো বেলুনের মতো উড়ে গেল, কিন্তু সে বড় হতে পারলো না। ছোট্ট সোনামণিরা, আমাদের বইয়েও একটা এরকমই গল্প আছে, তোমরা কি জানো? হ্যাঁ, তোমাদের বইয়ে কিন্তু এরকমই একটা গল্প আছে। গল্পটির নাম দি কাউ অ্যান্ড দ্য ফ্রগ। দেখেছো? ইয়েস, হ্যাঁ, তোমাদের বইয়ে সুন্দর একটা ব্যাঙ এবং গরুকে নিয়ে একটা গল্প আছে। তোমরা কি জানো? ডু ইউ নো হোয়াট ডাজ এ কাউ ইট? কেউ কি জানো হোয়াট ডাজ এ কাউ ইট? গরু কি খায়? ইয়েস, আমরা দেখেছি দি কাউ ইটস গ্রাস। দি কাউ ইটস গ্রাস। ইয়েস, গ্রাস। Can you tell me where does a frog live? Where does a frog live? Yes, আমরা ভিডিও ক্লিপে দেখেছি a frog lives in a pond, হ্যাঁ, or canal or land. কারণ কি জানো? ব্যাঙ কিন্তু একটা উভচর প্রাণী, তাই না? ব্যাঙ পানিতে, ডাঙায়, দুটো জায়গাতেই বাস করে। উভয় স্থানেই ব্যাঙ বাস করে। ওকে, আমার ছোট্ট সোনামণিরা, এবার আরেকটু দেখো তো। আমরা ছবি দেখি এবং একটু গল্পটা পড়ি। তোমরা কিন্তু আগে শুনবে এবং দেখবেও। হ্যাঁ, here we can see the cow is eating grass. Yes, the frog is sitting on the grass.
The frog looks at the cow and thinks, সে চিন্তা করে, the cow is big. I want to be big. So the frog eats some grass. Here we can see the frog eats some grass. Okay, আমার ছোট্ট সোনামণিরা, please open your textbook and your lesson unit is 33, page number 66. Our topic is the cow and the frog. Again, I will repeat the lesson and you will put your finger on the text and follow me. Please listen to the pronunciation. The cow is eating grass. The frog is sitting on the grass. ছোট্ট সোনামণিরা, তোমরা কি বইয়ের সাথে মিলাচ্ছ? তোমাদের টেক্সট বইতে দেখছো গল্পটা? বলো তো, who is eating grass? Yes, the cow is eating grass. Who is sitting on the grass? হ্যাঁ, আমি জানি তোমরা বলতে পারবে, the frog is sitting on the grass. The frog looks at the cow and thinks, the cow is big. I want to be big. The frog looks at the cow and thinks, সে চিন্তা করে, thinks, the cow is big. I want to be big. Do you know? Big. Big means large, large. Not a small, large in size. Things, চিন্তা করা. Things, চিন্তা করা. I think, you think. So, the frog eats some grass. What does the frog eat? Yes, the frog eats some grass. Some, a few of. Some, a few of. My dear students, I will again repeat the lines. You will read with me. The cow is eating grass. The frog is sitting on the grass. The frog looks at the cow and thinks, the cow is big. I want to be big. So, the frog eats some grass. কি সবাই শুনেছো তো? প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো খেয়াল করেছো? বইয়ে কি গল্পটার সাথে মিলিয়েছো? আমি এতক্ষণ যেটা তোমাদের শোনালাম, মিল আছে তো? ওকে, ছোট্ট সোনামণিরা, চলো এবার আমরা কিছু নতুন শব্দ শিখি। Here you can see grass. Grass. Yes, we can see here these are grass. Green leaves. Grass. Yes, আমরা বারবার এটাকে উচ্চারণ করব। This word is grass. Grass অর্থ আমরা বাংলাতে বলি ঘাস। Can you tell me a sentence with grass? In your text we can see the cow is eating grass. So we can tell or write the cow is eating grass. ও ছোট্ট সোনামণিরা, প্রত্যেকেই তোমরা এবার খাতা খোলো।
এবং এই শব্দগুলো সাথে সাথে নেক্সট সেন্টেন্সটাও আমরা শিখে ফেলব। কেমন? সবাই খাতা খুলেছে তো? তাহলে গ্রাস আমরা দেখলাম ঘাস, আমরা এটা থেকে একটা নেক্সট সেন্টেন্সও শিখলাম, দি কাউ ইজ ইটিং গ্রাস। কি পারবে না? or these are grass, these grass are green. Okay, next, frog, 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 frog. Here we can see a frog, frog, bang. Frog is a small animal. The frog looks at the cow. The frog looks at the cow. Beside this, we can make another sentence from frog. The frog can jump. The frog lives in the pond. Or the frog is a small animal. Okay, my dear students? Next, cow. You see, the cow is a big animal. Cow is a domestic animal. It is a 4-footed animal. It lives on grass. এটা কিন্তু ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করে। We can write here, the cow is big. The cow is big. Or the cow is a domestic animal. Okay? Here, the another word, think. 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 ভাবা, চিন্তা করা, think. আমি ভাবছি, think. I think. আমি ভাবি, think. The man is thinking. The man is thinking. I am thinking. Okay, my dear students, here we can see grass. Please notice the pronunciation of the new words. Grass, frog, cow, think. I will repeat the words again. Grass, frog, cow, think. Grass অর্থ ঘাস, frog অর্থ ব্যাঙ, cow অর্থ গরু, think অর্থ চিন্তা করা। ওকে, তোমরা খাতায় তুলেছো? Have you finished the writing? এরপরে চলো আমরা আর একটা মজার জিনিস শিখব। Yes, আমরা ছবির সাথে শব্দ মিলাবো। কি পারবে না? হ্যাঁ, আমরা এই ওয়ার্ডগুলোর সাথে আমরা এই ছবির সাথে মিলাবো। চল আমরা এটা ম্যাচ করি। Here the word is frog. Is it frog? Is it? No. Is it frog? I know. I know it is not a frog. Is it a frog? Yes, yes, we know it is a frog. So, the word frog is here. We see frog and we match with the picture. Okay? Another word, think. 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 Think? No, no, no. Think. Is it the picture about thinking? No.
Yes, we see here. The picture is about thinking. The man thinks. So, we can match think with the picture. Cow. Yes, we all know. The picture is about a cow. So, we can match it. Next, grass. Grass. Yes, we can see here the picture of grass field. Grass. Yes. Happy. Yes, we can see here also a happy face. খুশি, আনন্দিত, তাই না? So, we can match with the picture. The frog is happy here. ওকে আমার ছোট্ট সোনামণিরা, কি তোমরা সবাই মিলিয়েছো? দেখেছো? আমরা এখানে ব্যাঙের সাথে ব্যাঙের ছবিটি মিলিয়েছি। থিঙ্ক মানে চিন্তা করা। দেখো এই লোকটি চিন্তা করছে। কাউ মানে গরু। দেখো আমরা এখানে একটা গরুর ছবির সাথে মিলিয়েছি। গ্রাস ঘাস। দেখো এখানে আমরা ঘাসের ছবি দেখতে পেয়েছি। হ্যাপি, হ্যাঁ, দি ফ্রগ ইজ স্মাইলিং। দেখেছো কি সুন্দর একদম হ্যাপি ফেস, তাই না? এই যে খুশি আনন্দিত, আমরা তাই এই হ্যাপি এটার সাথে আনন্দিত একটা পিকচারের সাথে মিলিয়েছি। ব্যাংকটি ছিল আনন্দিত। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নেক্সট আমরা এবার কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। সবার সামনে খাতা আছে তো? তোমরা কিন্তু এই কোশ্চেনগুলোর উত্তর প্রত্যেকে তোমাদের টেক্সটের সাহায্যে দেবে। আমি দেখব এর উত্তর খুঁজে নেবে তোমরা তোমাদের টেক্সট এর স্টোরি থেকে। কি পারবে তো? ওকে, কোশ্চেন নং এ, হোয়ার ডাজ এ ফ্রগ লিভ? হোয়ার ডাজ এ ফ্রগ লিভ? Yes, in this story we can see the frog lives in a pond. The frog lives in a pond. Besides this, we have seen about the frog in our video clip. কি আমরা ছবিতে দেখেছি না? আসলেও কিন্তু তাই, ব্যাঙ পুকুরে বাস করে, তাই না? পুকুরে বাস করে, ডাঙায়ও বাস করে, বেশিরভাগ ওরা পানির কাছাকাছি থাকে। ওকে, অ্যান্সারটা কিন্তু লিখো, আমি পরে আবার তোমাদের সাথে মিলিয়ে নেব। হোয়াট ডাজ এ কাউ ইট? কোশ্চেন 2, হোয়াট ডাজ এ কাউ ইট? Yes, in this story you have seen in your textbook, the cow eats grass. The cow eats grass. Question 3, which animal is big? Which animal is big? Yes, we know the cow is big. হ্যাঁ, the cow is big. আমরা গল্পেই পড়েছি গরুটি ছিল বড় একটা প্রাণী, তাই না? গরুটি আকারে অনেক বড় ছিল ব্যাঙের তুলনায়। সো উই ক্যান রাইট হিয়ার দি কাউ ইজ বিগ। আমরা আমাদের টেক্সট বইয়ের গল্পটাতেও কিন্তু দেখেছি ব্যাঙটি ছিল ছোট আর গরুটি ছিল বড়। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অ্যানিমাল ওয়ান্টস টু বি বিগ? কে বড় হতে চায়? কে গরুটিকে দেখে কে বড় হতে চায় বলো তো? হ্যাঁ, আমাদের টেক্সট বইয়ের গল্পটায় আমরা সুন্দরভাবে দেখেছি গরুটির ঘাস খাওয়া দেখে ব্যাঙটিও মনে মনে এই বুদ্ধি এই ইচ্ছা পোষণ করে যে আমিও গরুর মতো বড় হব। সো উই ক্যান রাইট হিয়ার দি ফ্রগ ওয়ান্টস টু বি বিগ। The frog wants to be big. Okay, question A, where does a frog live?
We can write here, a frog lives in a pond. Question B, what does a cow eat? We can write here, a cow eats grass. Question 3, which animal is big? We can write here, the cow is big. Question 4, which animal wants to be big? We can write here, the frog wants to be big. Okay, my dear students, have you written the answer in your khata? Okay, হ্যাঁ আমি জানি তোমরা সবাই লিখেছো। কি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা কি টেক্সট বইয়ে আমাদের গল্পটির মাঝেই পাই না? হ্যাঁ, গল্পটি কিন্তু অনেক সুন্দর। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা কিন্তু বাড়িতে বসে গরু সম্পর্কে আমরা আজকে অনেক কিছু জেনেছি। দি কাউ ইজ এ বিগ অ্যানিমাল, ইট ইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিমাল, ইট ইজ এ 4-footed অ্যানিমাল, ইট লিভস অন গ্রাস। হ্যাঁ, এছাড়াও গরুর অনেক কিছু বলার আছে। ইট হ্যাজ এ লং টেল, ইটস কালার আর ব্ল্যাক, হোয়াইট, ব্রাউন অর এক্সেট্রা। তো আমি এর পরের দিন কিন্তু আমি তোমাদের কাছে জানতে চাইবো গরু সম্পর্কে তোমরা কে কি বলতে পারো। অন্তত পক্ষে আমাকে কিন্তু 3টি সেন্টেন্স আর 3টি বাক্য বলতেই হবে। কি পারবে তো শোনা? ওকে, তাহলে তোমরা গরুর সম্পর্কে অন্তত পক্ষে 3টি বাক্য আমরা যাতে লিখতে পারি এটা তোমরা শিখবে বাড়িতে বসে, কেমন? ওকে আমার ছোট্ট সোনামণিরা, তোমরা সবাই ভালো থাকবে। প্লিজ স্টে অ্যাট ইউর হোম অ্যান্ড স্টে সেফ অ্যান্ড অলওয়েজ ওয়াচ দ্য অনলাইন ক্লাস ফ্রম গোপালগঞ্জ। ওকে বাই, ভালো থেকো।